one and all. We are very grateful for the management of Ananya. Good evening to one and all. We are grateful to the management of Ananya Shelter and the Khyber branch of the local police to be here to give us awareness on Khyber crime. This informative session aims to educate all of us on the prevailing crime and provide valuable insights on how to be aware and be cautious. I think this is the need of the hour for all of us senior citizens and all the residents who are here, because most of the fraud is done for the senior citizens only. We are honored to have representatives from the Khyber Crime Division Police Department, Coimbatore. I welcome Mr. T. David Devaram, Police Constable, Crime Branch Police Station, Coimbatore City, and Mrs. Bhuvaneshwari, Regional Head of ICICI. We are also thankful to ICICI for having organized this session for all of us. Thank you very much. I request Mr. Shankar Raman to honor Mr. T. David. I request Mrs. Neela to honor Mrs. Bhuvaneshwari. Thank you very much. And now I hand over to the people to it. Good evening, one and all here. It's immense pleasure. We have a very enthusiastic, young, energetic crowd amongst us this evening. And thanks to the management of Ananya to give us this opportunity to address the need of the hour, as Madam said, which is the cybercrime spreading all over. Every day we could see nearly hundreds of complaints receiving. As I was talking to Sir David, he says like every day we receive a number of complaints on this. And the target segment is senior citizens only. They play with the emotions, they play with the innocence of people, and they are the most target segments. That is how we landed up here. How we started to represent the senior citizen is like we had our inaugural function of our Vadavali branch 2, that is which is at Tondamattur Road. We have our erstwhile branch, main branch at Mardamalai Road. This is the second branch called Vadavali 2 at Tondamattur Road. And we again have a branch at Tondamattur. So in this catchment itself, we have 3 branches. It is mainly for the benefit of the senior citizens who are residing in and around this catchment. So we even have our erstwhile colleagues or senior management people, their parents residing at Ananya's residence. So this was the main agenda for us to open 3 branches in and around this catchment. And when we inaugurated the Vadavali branch, our Commissioner of Police, Mr. Balakrishnan, who seems to be a friend also, we invited him to inaugurate due to the protocol and the election code of conduct. He was not able to make himself to inaugurate the branch. But he was sweet enough to come after the inauguration and take a while to discuss what is happening in and around Coimbatore and everything with our team.
At that juncture, what he did, he said, you guys need to, this being a senior citizen catchment, you guys need to really work with the cybercrime or the police department to avoid such crimes. So immediately our zonal head, Mr. Jaiprasad Nair, he initiated for such functions, and our colleagues, the branch managers, Mrs. Sharda, Mrs. Geeta and Mr. Arun, they all contacted the management of Ananya and explained about this program. So that is how it started. And this is the second program what we are conducting today, wherein we would be stretching this kind of program to other residents of Ananya group of other faces also. So to tell about Mr. David, வந்தோடனே நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வி, என்ன சார் இவ்வளோ சின்ன பையனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா. அப்போ அவர் சொன்னார், மேடம் சின்ன பையன் போலீஸ்க்கெலாம் வரக்கூடாது, வரலாம் சார், பட் ரொம்ப சின்ன படிக்கிற பையனை மாதிரி இருக்கீங்களே, நீங்கள் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, பாருங்கள் மேடம் நான் போக போக எப்படி பேசுகிறேன் பாருங்க. On a lighter note, this is Mr. David, surprisingly he is mechanical engineering, but his aspirations to work for the society, he chose this department. He took up the service exams and he cleared it in a very short span. He has 7 years of experience in the department and he hails from Madurai. So I was shocked. Ivlo chinna paiyan just passed out from college or school or na nenachen, but 7 years of experience. I was mouthbound. So welcome sir. Your help to the society is very, very thankful. We are very thankful to you, and it should be an interactive session. I know it will be very, very interactive session. And please, one thing we just wanted to tell, though people are educated or the awareness is being created, even after the awareness, people tend to lose money. Just now we were discussing, in the previous discussion, the other, which was the phase? We had it in phase 3. There was a very enterprising and very, very energetic madam அவங்க இருந்தாங்க. அவங்க ரொம்ப கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்க தான் நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க. ஆனால் surprisingly, it was very surprising that she was trapped a day or two before. But luckily அவங்க பணம்லாம் எதுவும் போகல. But all the credentials, that is the Aadhaar, other name, other bank account number, எல்லா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டு, பணம் போகலனாலும் பரவாயில்ல, she was disturbed totally. Mental stress, and in the age வந்து you are bound to enjoy your life. But இந்த சமயத்தில் ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறது, it is something which is not good for health and for the your children who resides abroad, அவங்களுக்கும் டென்ஷன் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருக்கட்டும், பட் அட் த சேம் டைம் அவர் பேசுகிறச்ச நல்லா கவனிங்க. he is going to take through some PPT or something which is related to cyber crime. நீங்கள் கவனிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக we will have the question and answer session also, and we'll definitely attend to all your queries which you have. If we are not able to, time constraint irundadana, we will reach back to you. We'll take your number and we'll reach back to you. Sir is also there, and moreover our commissioner is very, very helpful. At any point of time we can reach to him. He'll be helping us. Thank you so much sir. Over to you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உங்கள்கிட்டலாம் பேசணும்னு அந்த மாதிரி நினச்சதே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருமே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். உங்கள் முன்னாடி இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் கிளாஸ் எடுக்கவோ எதுக்கோ வரல. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அதில் நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம், குறிப்பாக சீனியர் சிட்டிசனாக பார்த்து இப்போ டார்கெட் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் அந்த ஸ்டேஷன்ஸில் பார்க்குறோம். அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத அவங்கள்ட்ட சொல்கிறோம். இல்லை நீங்கள் என்னென்ன கேட்கலாம் என்கிட்ட கேட்கலாம். கிளாஸ் மாதிரி இருக்காது, நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் கேட்கலாம். ஜஸ்ட்டு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். இது போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அடுத்த டாபிக் போயிடுவேன். எல்லாம் இருக்கீங்களா?
சிறப்பு சார். சைபர் கிரைம்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? சைபர் கிரைம்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? சும்மா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்கள் ஆல் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, எல்லாருமே பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு போல. நெக்ஸ்ட் மேடம். மேடம் சைட்லேருந்து எதுவுமே வரல. அந்த சைட்லேருந்து யாராவது? ஓகே. அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரோ டிவைஸோ அதை வச்சு த்ரூ இன்டர்நெட் ஆர் இன்ட்ராநெட் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரைம் பண்ணுறாங்கன்னா அதான் சைபர் கிரைம். சைபர் கிரைம்ஸில் இப்போ நம்மளை விட யார் கிரைம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து அட்வான்ஸாக இருக்காங்க. நம்ம ஒன்று பார்க்குறோம், அவங்க பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது அவங்க இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க, அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். நம்மளுக்கு அவங்க ஒரு ஸ்டெப் அட்வான்ஸாக தான் இருக்காங்க. நம்ம கவர்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, புதுசாக அப்ளிகேஷன் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்ன பார்க்குறோம் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம போய் ரீச் அவுட் பண்ணி அதை பார்க்குறது இல்லை. ரெகுலராக நியூஸ் பார்க்குறோம், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு நியூஸாக மட்டும்தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு எப்போ நடக்குதோ அப்போ தான் வந்து அதில் அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கிறோம். இது வந்து ஹியூமன் நேச்சர்ஸ், எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான். ஒரு விஷயம் கரெக்டாக இருக்க வரைக்கும் அதை நம்ம திருப்பி கூட பார்க்க மாட்டோம். எப்போ அது மிஸ்டேக்ஸ் ஆகுதோ அது எதனால ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா பயப்படுவோம். நான் எது எதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். சார், இப்போ வந்து ரெகுலராக நிறைய நடக்கிற வந்து வெப்சைட்டில் ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க. ஓகே சார், தேங்க்ஸ். என்னென்ன ஸ்கேம்னு சொல்லிட்டு நான் டேரெக்டாக எனக்கு காமிக்கிறேன். ஏன்னா பிபிடி எடுத்து வந்தோம்னா அது ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரியே இருக்குது, அதனால அதை மேக்ஸிமம் லைக் பண்ணுறதில்ல. நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ராக்டிக்கலாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறத காமிக்கிறேன். இதில் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, ரெகுலராக இந்த ஸ்கேம் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். அப்படின்றப்ப அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சைபர் கிரைமில் மேக்ஸிமம் வந்து 2 டைப்ஸாக வருது சார். ஒன்று ஃபினான்ஷியல், இன்னொன்று வந்து நான் ஃபினான்ஷியல். நான் ஃபினான்ஷியலில் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸு, அதில் நிறைய ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. நம்மளை மாதிரியே ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபைல் நம்ம வந்து நம்மளோட அஃபீஷியல் பேஜோ இல்லை ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ ட்விட்டரோ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம். அதுலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வேறு யாரோ வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டு நம்மளுக்கு அது தெரியாது. நம்ம ரெகுலராக ஒன்று ஃபீட் பார்க்குறக்காண்டி பார்ப்போம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ எப்போயாவது ரேராக தான் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஆனால் அவங்க நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோஸோ இல்லை ரெகுலராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கே ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சைபர் கிரைம் வந்து ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாமே ஒரே வெப்சைட்ஸ் தான், எல்லாமே இன்டர்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக என்னென்ன கிரைம் நடக்குதோ அதை எல்லாமே சிங்கிள் வெப்சைட்டில் நம்மளால் மானிட்டர் பண்ண முடியும். இதுதான் சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட், சைபர் கிரைம் போர்ட்டல். இதில் கம்ப்ளைண்ட்டில் என்னென்ன மாதிரிலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம், இல்லை என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட், அதர் சைபர் கிரைம் ஃப்ராட் இருக்குல்ல, இதில் நம்ம ஃபினான்ஷியல்லாம் சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது பண்ணி அமௌண்ட் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடில் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்லை நான் வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அன்னோயின் நம்பர்லேருந்து எனக்கு கால் வருது, ரெகுலராக வருது அப்படின்னா நம்ம அதர் சைபர் கிரைமில் கிளிக் பண்ணி பண்ணலாம். இது I4C கண்ட்ரோலில் இருக்குது. I4Cன்றது இந்தியன் சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் சென்டர். அது கீழே தான் எல்லாருமே வரும், எல்லா ஸ்டேட்ஸும் வரும், எல்லாருமே வரும். அதில் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவெண்ட் வந்து நம்ம பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கீழே வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றுமே வந்து த்ரூ அவுட் அந்த இப்போ இந்த கிரைம்னா இப்போ இது கீழே நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. சேஃப்டி டிப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு எந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கொடுப்பாங்க.
இதில் ஒவ்வொன்றுலையுமே ஒவ்வொரு அவேர்னஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு அப்டேஷன் இருக்கலாம். அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு மணி லாஸ் வந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸ் தான். அப்போ தான் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மணி லாஸ் ஆச்சுன்னா டேட்டா நம்பர் 1830 ஒரு நம்பர் இருக்குது, டோல் ஃப்ரீ நம்பர். அந்த நம்பருக்கு கூப்பிடலாம். கூப்பிட்டோம்னா உடனடியாக ஆக்ஷன் டேக்கன் எடுப்பாங்க. நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து போயிருந்துருக்கலாம், ஒரு ஓடிபி ஃப்ராடாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் லாஸ் ஆகிருக்கலாம். அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம டேட்டா 1830 கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஆக்ஷன் டேக்கன் எடுப்பாங்க. உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க, எப்படி மோட் ஆஃப் அப்ரண்டிஸ் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. கேட்கும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸை சொன்னீங்கன்னா ஆப்போசிட் யாருக்கு போகுதோ அந்த அமௌண்ட்டை உடனடியாக அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மணி ஃப்ளோவை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இதில் 24 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு, இல்லை ஃபினான்ஷியலில் ஒரு சோசியல் மீடியா கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போடலாம், என்சிஆர்பின்னு சொல்லி போடலாம், இல்லை சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டல்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும், cybercrime.gov.in. விசிபிளாக இருக்குங்களா? எல்லாமே ஹிந்தியில் தான். இல்லை சார், இங்கிலீஷில் இருக்கும். இங்கிலீஷில் இருக்கும். நம்ம இதில் கொடுத்தோம்னா எல்லாமே இங்கிலீஷில் வரும். பேசிக்காக வராது பார்த்தீங்கன்னா கேஒய்சி அப்டேட்டிங் சார். நம்ம எல்லாருமே பேங்க் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ வந்து ஆன்லைன் கேஒய்சி அப்டேஷன்லாம் இருக்குது. ஆனால் இதை சொல்லி தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த கேஒய்சி அப்டேட் இருக்குது. கேஒய்சி நம்ம எதுக்கு சார் பண்ணுறோம்? அப்டேட் பண்ண நம்ம யாருன்னு அந்த பேங்க்கு தெரியணும், நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும். அதுக்கு வந்து யாராவது நம்ம ஓடிபி வந்து கேட்பாங்களா? கேட்கணும்னு அவசியம் இருக்கா? இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நம்ம பேங்க்லேருந்து வருதான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த லிங்க்கை வந்து டைரெக்டாக நம்ம போய் கிளிக் பண்ணிடுவோம். அது அஃபிஷியல் பேஜில் இருந்தால் வருதான்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐசிஐசி பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் போனீங்கன்னா இந்த ஒரு வெப்சைட் இருக்குல்ல, இந்த வெப்சைட்டில் மேலே ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன், இந்த www.க்கு அப்புறம் icicibank.com இருக்கா? இதுதான் அந்த www.க்கு அப்புறம் ஒரு வருது பார்த்தீங்களா, அதான் டொமைன். அஃபிஷியல் பேஜுக்கு அப்படி தான் வரும். இதே ஒரு ஃபிஷிங் லிங்க் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அதுக்கப்புறம் ஐசிஐசி பேங்க்னு வராது, லாஸ்ட்டாக வரும். முன்னாடி நிறைய லிங்க் வரலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதிலே வந்து ஐசிஐசிக்கு முன்னாடி ஏதோ சம்திங் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்குது. கடைசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாஷோ வருதுக்கப்புறம் ஐசிஐசி பேங்க்னு வரும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4-5 டெக்ஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்கலாம். அது வந்து ஐசிஐசி பேங்க்கோட அஃபிஷியல் சைட்டு கிடையாது. இதில் அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, HTTPS HTTP. இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இருக்க வந்து செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் செக்யூரிட்டி. அது லாஸ்ட் இருக்க அந்த எஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது இருக்கிறது மட்டும்தான் செக்யூரிட்டியாக இருக்குது. செக்யூரிட்டியாக இருக்கிறதுலையுமே அவங்க வந்து நம்மளோட லாகின் க்ரெடென்ஷியலை போட்ட அக்சஸ் பண்ணலாம். அதனால ஃபஸ்ட்டு அது செக்யூரிட்டியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். செக்யூரிட்டியாக இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்ற மாதிரி நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கலாம். ஒரு HTTP இருக்குது, அதுக்குள்ளே நம்ம போகிறோன்னா நம்மளோட டிவைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்களால பார்க்க முடியும், ஈஸியாக பண்ண முடியும். HTTPSல மட்டும்தான் என்கிரிப்ஷன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது, என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது. நம்ம என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம், சிஸ்டத்தோட என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம்னே தெரியாது. அது ஒரு கோட்ஸ் வரும், திருப்பி அவங்களுக்கு போகும்போது ஒரு கோட்ஸ் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கும். HTTP பொறுத்தளவு நாங்கள் ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் என்ன டைப் பண்ணுறேன், இல்லை என்ன அப்லோட் பண்ணுறேன்னு முதல்கொண்டு என்னால் பார்க்க முடியும். அதனால ஃபஸ்ட்டு அந்த வெப்சைட் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல என்ன வெப்சைட் இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வெப்சைட் இருக்குன்னா ஒரு ஐசிஐசி பேங்க்கோ இல்லை ஒரு blue.courier அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த www.க்கு அப்புறம் எது வெப்சைட் வருதோ அதுதான் அந்த ஒரிஜினல் வெப்சைட். ஒரு 4 கோடு தள்ளி 5 கோடு தள்ளி ஐசிஐசிக்கு பதில் ICICD அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்க தான் பார்ப்போம். மேலே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பாதி மட்டும்தான் ஷோ ஆகும், பேலன்ஸ் வந்து எதுவுமே ஷோ ஆகுது. நம்ம பார்த்துட்டு இது அஃபிஷியல் லிங்க் தான் அப்படின்னு சொல்லி அஃபிஷியல் லிங்க்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிடுவோம். இந்த டெம்ப்ளேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டிட்டோ இதே மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஐசிஐசி பேங்க்கில் இருக்குன்னா இதே மாதிரி டெம்ப்ளேட் வந்து ஃபிஷிங் லிங்க் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஆப்போசிட் பார்ட்டி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம உள்ளே போய் என்ன பண்ணுவோம், அதில் என்னென்ன லாகின் க்ரெடென்ஷியல் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே போட்டு பார்த்துருவோம். அப்படி பார்க்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு இந்த டொமைனை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கும்போது நம்ம அவசரமாக இருக்கலாம், ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் வேகமாக கொடுக்குறக்காண்டி நம்ம பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு டைமாவது அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லை அதுக்கு மேலே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, இந்த லிங்க்கில் ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்னா வைரஸ் போர்ட்டல்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது.
இதில் இருக்கும். ஒரு ஃபைலாக இருக்கட்டும், யூஆர்எல்லாக இருக்கட்டும், இதை நீங்கள் எதை வேணாலும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த யூஆர்எல்லில் போயிட்டு எனக்கு என்ன யூஆர்எல் இருக்கோ அதை சர்ச் பண்ணலாம். சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதில் டிடெக்ஷன் காமிக்கும். இதில் ஏதாவது மெலிஜிஸ் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாவது பக்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் காமிக்கும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிடெக்ஷன் காமிக்கும். இதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் காமிக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த க்ரீன் கலர் டிக் வருது பார்த்தீங்களா, க்ளீன் வருது பார்த்தீங்களா. சப்போஸ் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்டு மார்க்கோ இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் மார்க்கோ அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து அதில் டேட்டா பேஸில் இல்லாதது. இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் மாதிரி காமிக்கும், வார்னிங் சிம்பிள் மாதிரி போட்டு காமிக்கும். அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அந்த சைட்டில் வேறு ஏதாவது ஒரு பக் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அஃபிஷியல் லிங்க். இது மாதிரி நிறைய லிங்க் நம்மளுக்கு வரலாம். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் சப்போஸ் பார்க்கணும், ஃபஸ்ட்டு அந்த டொமைனை செக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி கேஒய்சி அப்டேட்டில் ஓடிபி கேட்குறாங்க. ஓடிபியில் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி தான் ஒரு எஸ்பிஐ பேங்காக இருக்கட்டும், ஐசிஐசி பேங்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னா அந்த ஐசிஐசினே வரும். ஐசிஐசினே வரும்போது பார்த்துட்டு சரி ஐசிஐசி பேங்க்கில் இருந்தால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க போல, ஃபஸ்ட்டு அந்த லிங்க்லேயே நம்ம கொடுக்கலாம். ஒரு லிங்க் வரும், லிங்க்லேயே கொடுத்து அவங்க நம்ம டேட்டாஸ் எடுக்கலாம். இல்லை சிங்கிள் ஓடிபி மட்டும் சொன்னால் போதும், நான் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுறேன், ஐவிஆர் கால் மாதிரி இருக்கும், நாங்கள் வந்து ஐசிஐசி பேங்க்லேருந்து பேசுகிறோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் நமக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டாஸ் கொடுக்கணும், உங்களோட கார்டு டீட்டெயில்ஸ் இல்லை டெபிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் இல்லை அக்கௌண்ட் நம்பர் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க, லிங்க் பண்ணியிருக்க மொபைல் நம்பர் இதுதான் எங்களுக்கு தெரியும், இதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும், அதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு வரும். அதை பார்த்து நம்ம யாரும் வந்து நம்பிட வேணாம். அது ஒரு ஃபேக்காக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பாருங்க, இதில் வெறும் எஸ்பிஐன்னு இருக்குது, எஸ்பிஐ யூசர் தான் போட்டிருக்கு. மேலே வந்து வேற ஒரு நம்பர்லேருந்து வந்துருக்கு. விசிபிளாக இருக்கா சார், தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி ஒன்று வருதுன்னா அதில் பார்க்கணும் நம்ம எஸ்பிஐன்னு வருது, ஆனால் மேலே வேற ஒரு நம்பர்லேருந்து வந்துருக்கு. அதான் சார், அவங்க தனியாக அதுக்காண்டி அவேர்னஸ் டெம்ப்ளேட்ஸே வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் அஃபிஷியல் அந்த நெட் பேங்கிங் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நெட் பேங்கிங்கில் டிஸ்க்ளைமர் போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி கடைசி அந்த பேஜ்லேயே போட்டிருப்பாங்க என்னென்ன ஸ்கேம்லாம் ரீசெண்டாக எஸ்பிஐ யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க, அதுலேருந்து எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஒரு அவேர்னஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதான் சார், லோகோ நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் சார். ஒரு லோகோ போட்டே வருது சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்களேன், மேலே ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருதுன்னா அதுக்கு எஸ்எம்எஸ் ஹெட்டர்னு ஒன்று வரும். இங்கே நம்பர் இருக்குங்க பார்த்தீங்களா, இந்த 63274303 வருது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஹெட்ரு வரும், எஸ்எம்எஸ் ஹெட்ரு. எஸ்பிஐனா எஸ்பிஐக்குன்னு ஒரு எஸ்எம்எஸ் ஹெட்டர் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஐசிஐசி பேங்க்னா ஐசிஐசின்னு வரும், ஹெச்டிஎஃப்சினா ஹெச்டிஎஃப்சின்னு வரும். அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த லிங்க்கில் எஸ்பிஐ மாதிரியே கூட எதாவது பண்ணலாம். ஒன்று எஸ்பிஐ மட்டும் வரணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா SBI 3.heroapp.com இருக்கும். அது ஒரு அப்ளிகேஷன் அது. இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் க்ரியேட் ஆகும். இதே மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் வந்து இன்னொரு பேஜ் க்ரியேட் ஆகும். அதில் எஸ்பிஐ லோகோ போட்டு அதில் அந்த பேஜ் எப்படி இருக்குமோ, யூசர் நேமு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரியே இருக்கும். அதில் போய் நம்ம போய் பண்ணோம்னா அந்த வெப்சைட்டை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். SBI 3ன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்காது. ஒன்று SBI.com இருக்கணும், இல்லை .in இருக்கணும், இல்லை நெட் பேங்கிங் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண வேணாம். சப்போஸ் நான் தெரியாமல் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாலும் அதில் லாகின் க்ரெடென்ஷியல் இருக்கும், ஒவ்வொன்றும் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபிஷிங் லிங்கில் போய் நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுப்போம். கொடுக்கும்போது பேக்கெண்டில் அவங்களுக்கு மிரர் டேட்டா இருக்கும். இந்த வெப்சைட்டில் போகிறோன்னா அதை எடுத்துட்டு அதை இன்னொரு சிஸ்டத்துலையோ இல்லை அதே சிஸ்டத்தையோ வச்சுட்டு அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு பெனிஃபிஷரி மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். சிங்கிள் ஓடிபி போதும், இல்லை 2 ஓடிபி. அப்படி ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா போதும், எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணால் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிடலாம்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஒய்சி ப்ராடக்ட். இதே மாதிரி இபி பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கேஒய்சி மாதிரியே தான். நீங்கள் வந்து இபி பில் கட்டல, உங்கள் ஏரியா எல்லாமே பக்காவாக சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடவள்ளியில் இந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க, அந்த சர்வீஸ் நம்பர் கூட சொன்னால் கூட ஆச்சரியப்படுறதில்ல. அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் சொல்லிவிட்டு நாளைக்கோட உங்களோட இபி பில் முடியுது, நீங்கள் கட்டுங்க, இல்லைன்னா கனெக்ஷனை வந்து கட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி ஒருவேளை நம்ம தான் கட்டாமல் விட்டோமோ, சரி வேகமாக கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் இதே மாதிரி தான் கேஒய்சி அப்டேட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு மெசேஜில் வரும், இல்லைன்னா அந்த லிங்க்ல வரும். தெரியல சார். அதில் அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் சேம் லோகோ, அது டேஞ்சர் லோகோவாக இருக்கலாம், இல்லை டிஎன்இபின்னு போட்டுருக்கலாம், இந்த மாதிரி வேணால் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்றுலேருந்து அதுலேருந்து போடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து கட் ஆக போகுது, நீங்கள் உடனடியாக எதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிங்க் அனுப்புவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் அனுப்புவாங்க. இப்போ அந்த வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது கீழே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ஒன்று அனுப்புவாங்க. இதில் இருக்கான்னு தெரியல. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் லிங்க் ஒன்று வரும், அப்ளிகேஷன் வரும். அதில் எந்த லோகோ இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அது ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும். இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு அதே மாதிரி இருக்கும், அந்த டேஞ்சரிகோ லோகோ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும். அதில் போய்ட்டு நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு, சார் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஓடிபி வரும். அதில் காமிக்கும் போது ஒரு 50 ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கான பேமெண்ட்டு ஒரு 50 ருபீஸ் அப்படின்னா 50 ருபீஸ் தான் நீங்கள் போடுவீங்க. போட்டுட்டு உங்களோட பின்னோ இல்லை வேறு நெட் பேங்க்கோட டீட்டெயில்ஸோ ஏதோ ஒன்று போடுவீங்க. போடும்போது ஃபஸ்ட்டு 50 ருபீஸ் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதை வச்சு இனிஷியலாக அப்படி தான் எடுப்பாங்க. ஒரு ஈவினிங் போல் அந்த அட்டம் நடக்குதுன்னா அப்போதைக்கு ஒரு 50 ருபீஸ் எடுப்பாங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த டேட்டாஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து மிட் நைட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மிட் நைட்டில் நீங்கள் தூங்கினதுக்கப்புறமோ 2 மணியோ 3 மணியோ அப்போ பண்ணுவாங்க. பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பெனிஃபிஷரி ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 லட்சமோ 3 லட்சமோ 5 லட்சமோ சிங்கிள் பேமெண்ட்டு. நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்போ தான் தூங்கிக்கிட்டு இருப்போம். காலையில் ஒரு 7 மணி 8 மணிக்கு தான் நம்மளுக்கு மெசேஜ் வரும், டெபிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம போய் அப்புறம் பேங்க்கில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறக்குள்ளேயுமே அந்த பேமெண்ட் வந்து அடுத்தடுத்த லேயர் போயிடும், நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம முன்னாடி என்ன மெசேஜ் வருதோ இதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே இதுலேருந்து நம்ம வந்து தப்பிச்சிடலாம். இந்த மெசேஜ் பார்த்தாலே இதில் வந்து கிராமட்டிக்கல் எரர் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்ம வந்து ஜெனுவின் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? எதில் சார் சொல்கிறீங்க? டியர் கஸ்டமர், electricity power will be disconnected. அது நிறைய பின்னாடி பில் நாட் அப்டேட். நம்ம எல்லா நேரமே பெர்ஃபெக்டாக பார்க்க மாட்டோம் சார். நம்ம ஹியூமன் பிரெயினே பார்த்தீங்கன்னா அதில் தப்பாக கூட ஒரு எழுத்து இருக்கலாம். நம்ம டக்குன்னு எதாவது ரீட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ரீட் பண்ணுறோமோ அதான் தெரியும், அது தெரியாது. இப்போ நம்ம இதில் இது கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க, கரெக்டாக தப்பான்னு பார்க்குறீங்க, பார்க்கும்போது தான் அது தெரியுது. இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்தோடனே அதை ரீட் பண்ணிடுவீங்க. அது இடி போட்டாலும் சரி, இடி போட்டாலும் சரி, எல்லாம் தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துக்கிறோம், சென்ட்ரல் லெட்டர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அப்படியே டேரெக்டாக ரீட் பண்ணிகிட்டே போயிடுவோம். அதனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம், எதுலேயுமே கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் இதுதானா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, முதலீடே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க அதிகபட்சம் லாபம் எடுக்கிறாங்கன்னா சைபர் கிரைமில் மட்டும்தான், எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட்டு லாகின் கிரெடென்ஷியல் மட்டும் கொடுத்தா போதும், அதை வச்சு பண்ணிடுவாங்க. சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் பேர் வந்து இந்த லோகோ காமிக்கணும், டான்ஜெட்டோட ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க, ஃபோன் நம்பர். இந்த ஃபோன் நம்பருங்க, டான்ஜெட்டோட ஒரு வந்து ஆத்தரைஸ் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். அதை வந்து சைபர் கிரைமில் வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் த கால் கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ், இட் இஸ் அ ஃபேக் ஒன். ஸோ அதையே அந்த முறையிலேயே கிட்ட முடியும். அந்த நம்பர்லேருந்து வந்தாலே ஃபேக் கால், அதையே நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடலாம்னு சொன்னீங்க. யூசர் கேனாட் யூஸ் தட் நம்பர் இஸ் க்ளோசன் பை தி ரெஜிஸ்டர். அதே மாதிரி ஃபேக் இதெல்லாம் யூஆர்எல் வந்து வருது. யூஆர்எல்லாம் அட்லீஸ்ட் பேங்க் கேன் ரெஜிஸ்டர் யூஆர்எல்ஸ் இன் தி
frame branch or central government. If, for example, to quote ICICI, it cannot be anything other than some XYZ ICICI.com. It has to be only www.icici.com. அப்படின்னு தான் இருக்கணும். அந்த URL is registered already with the frame branch. So if that new thing comes, it should be banned. புதுசாக வரும்போது அதை பேன் பண்ணணும் அப்படின்றீங்க. அதில் ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ ஐசிசி பேங்க்கே இருக்காங்க, இல்லை ஒரு பேங்க் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு டொமைனை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது. அவங்க வேற யார்ட்டையா வாங்கியிருப்பாங்க. But ultimately, ICICI Bank authorizes this is our official URL and that is registered with the frame branch. If any other query comes in the name of ICICI, by introducing the word ICICI somewhere, it should be completely stopped. அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பண்ண முடியாது சார். இப்போ ஒரு லிங்க் வருது பார்த்தீங்களா, லிங்க் வருதுன்னா இப்போ ஐசிஐசி பேங்க்ல வந்து என்னைய மாதிரியே ஒன்று இம்ப்ரெஷனேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்ஷன் டேக்கன் எடுக்கலாம். நான் ரெகுலராக என்னால் ரிலேட் பண்ண முடியாது. இப்போ அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னா இவங்களோட டேட்டா பேஸ் ஃபுல்லாமே என்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் புதுசாக வந்து ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். கூகுள் மட்டுமே வந்து சர்ச் இன்ஜின் கிடையாது, ஏகப்பட்ட சர்ச் இன்ஜின் இருக்குது. அந்த சர்ச் இன்ஜினில் ஒவ்வொன்றும் இதில் கிடைக்காது எனக்கு இன்னொரு ப்ரௌசரில் கிடைக்கும், அதில் கிடைக்காது இன்னொரு ப்ரௌசரில் கிடைக்கும். அதனால இந்த டேட்டா பேஸை நான் உடனே இது பண்ண முடியாது, டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து தனித்தனி டொமைன் இருக்கும், அவங்க வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வாங்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஃபோன் நம்பர் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, ஃபோன் நம்பர் வந்து நார்மல் நம்பர்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம டெலிகாம் சர்வீஸ் கீழே வரதெல்லாம் நார்மல் நம்பர்ஸ். இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்தீங்களா, வாட்ஸ்அப்பில் வரதாலே விர்ச்சுவல் நம்பர்ஸ். இதே மாதிரி ஒரு ஒரிஜினல் நம்பர் வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம். +91 ஆரம்பிச்சு 9382330178 சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம். ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, வாட்ஸ்அப்பில் விர்ச்சுவல் நம்பராக வரலாம். அது வந்து மிஷின் ஜென்ரேட்டர் நம்பர். அதுக்குன்னு சொல்லி தனியாக ப்ரொவைடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, ஃபாரினில் இருப்பாங்க. அந்த நம்பர் வந்து இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நார்மலாக இந்த நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதுலேயே நார்மல் கால் வரலாம். நார்மல் காலில் உங்கள் நம்பரே இந்த 938233 உங்கள் நம்பர் இருக்குன்னா இதே உங்கள் நம்பர்லேருந்து உங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். அது விர்ச்சுவல் நம்பர். அது வந்து நம்ம டேரெக்டாக நம்ம பப்ளிக் வந்து பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, இது விர்ச்சுவல் நம்பர் தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. பப்ளிக் வேண்டாம், பப்ளிக் கால் பண்ணது பப்ளிக் தெரியாது இது டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஆர் ஃபேக் நம்பர். பட் டிரான்சாக்ஷனோட இந்த பர்டிகுலர் நம்பர் இருக்குது, லெட் அஸ் சே 9/90 வச்சுங்க, அந்த நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க டிரான்சாக்ஷன். எங்கள்கிட்ட வந்து கால் okay, this is the logo and this is our official phone number. If anything comes with a different number, it is a fake number. It is filtered at the beginning itself. அதே நம்பரை வந்து நான் விர்ச்சுவல் நம்பரை யூஸ் பண்ணலான்றேன். நீங்கள் நார்மல் நம்பர் சொல்கிறீங்கல்ல, நார்மல் நம்பருக்கு பதிலாக விர்ச்சுவல் நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம். வாய்ஸ் ஓவர் ஐபின்னு சொல்லுவாங்க. வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால்லேருந்து கால் வராது, இன்டர்நெட் கால் அது, நார்மல் கால் கிடையாது, இன்டர்நெட் கால். அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு அந்த நெட்வொர்க்குள்ளேயே வராது. நான் உங்களுக்கு கால், இந்த நம்பர்லேருந்து நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன்னா உங்களோட கால் டீட்டெயில்ஸ்லேயே இந்த நம்பர் இருக்காது. உங்களோட அந்த ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறீங்கல்ல அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர உங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ஏர்டெல்லோ இல்லை வோடாஃபோன் ஐடியாவோ ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல, வோடாஃபோன் ஐடியாவோ அதில் இருக்குல்ல, அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. இந்த நம்பர் வந்து உங்கள் கால் ரெஜிஸ்டர்லேயே இருக்காது. அப்படி நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனில் பார்க்கும்போது மட்டும்தான் இது தெரியும். மற்றபடி நம்ம இதை பிளைண்டாக நம்ப முடியாது. இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது, இந்த நம்பர் மேலே வருதுன்னா இந்த நம்பர் யார் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லி பார்க்கணும். அந்த ப்ரொவைடரை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும். இல்லைன்னா நான் டைரெக்டாக பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா சார்? அதே இபிபியில் இந்த மாதிரி தான் சார் போயிருக்கு. அந்த லிங்க் பாருங்கள், ஃபோன் நம்பரை பாருங்கள். எதையுமே வந்து நம்ம நம்பிட வேணாம். ஓடிபி எக்காரம் ஒன்றும் கொடுக்கவே வேணாம். யாருமே வந்து ஓடிபி கொடுக்க சொல்கிறதே கிடையாது. அடுத்து ஆர்மி பர்சன் சொல்லிட்டு ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க. OLXல இருக்கட்டும், இல்லை 99 acresல இருக்கட்டும். OLX வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் போடுவாங்க, போட்டுட்டு நான் வந்து ஆர்மி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணுறேன், திடீர்னு எனக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, எமர்ஜென்சி, நான் ஒரு கார் வச்சுருக்கேன், உடனே சேல் பண்ணிட்டு போகலான்னு இருக்கேன். கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 lakhs வருது, நீங்கள் ஒரு 20 lakhs இல்லை 15 lakhs கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜெனின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜெனின்னு சொல்லிட்டு பேசுவோம். பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஐடி கார்டெலாம் அனுப்புவாங்க. ஐடி கார்டு, ஆதார் ப்ரூஃபு, பேன் கார்டு எல்லாமே அனுப்புவாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் யாருமே வந்து அவங்க ஐடென்டிட்டியை தானமாக கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இதில் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இருந்திருப்பாங்க, ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான் இருந்திருப்பாங்க. நம்ம கேட்டோம்னா என்னோட ஐடி கார்டோ இல்லை ஆதார் ப்ரூஃபோ யார்ட்டையா கொடுப்போமா, யார்கிட்டையுமே கொடுக்க மாட்டோம். அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க ஃப்ராடு தான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் நிறையா ஸ்கேம் வருது. அவங்க வந்து வீடு வந்து வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்க, அந்த 99 acres வெப்சைட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன நடக்குதோ அது எல்லாமே சொல்கிறாங்க.
உதாரணத்துக்கு ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா ஏர்ஃபோர்ஸை சுற்றி இருக்க ஏரியாவெலாம் சொல்லுவாங்க, நான் இங்கே தான் இருக்கேன், இங்கே இருந்தேன், அதுக்கு பின்னாடி இருக்க வீட்டில் இருந்தேன், அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடை இருக்குது, இந்த கடைக்கு நான் ரெகுலராக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி காமிச்சிக்கிடுவாங்க. இந்த சுற்றி இருக்க ஏரியாவில் இருக்காங்க போல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை நம்ப வச்சுருவாங்க. நம்மளோட சரி கோயம்புத்தூருக்குள்ள தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தொடர்ந்து வந்து கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப்பில் வருவாங்க, டெக்ஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்குவோம், இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ரெகுலராக பேசுவாங்க. பேசிட்டு பேமெண்ட் போட்ட மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு காமிக்கலாம், பேமெண்ட் போட்ட மாதிரி காமிக்கலாம். இல்லைன்னா இப்போ புதுசாக என்னன்னா அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது, இப்போ ஒரு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது யூபிஐ பின் போடணுமா? எனக்கு அமௌண்ட் வரும்போது நான் யூபிஐ பின் ஏதாவது போடணுமா? போட தேவையில்லை. நான் காசு அனுப்பணும்னு சொன்னால் மட்டும்தான் எனக்கு யூபிஐ பின் தேவை. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்களுக்கு அமௌண்ட் இப்போ நான் ஒரு 14,000 ரூபா போட்டிருக்கேன், சப்போஸ் ப்ராடக்ட் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஒன்று விற்கணும், வாங்கணும், நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டு இதில் போட்டிருக்கீங்க, OLXில் போட்டிருக்கீங்க, அதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் நான் ரிசீவ் பண்ணுறக்காண்டி போடுறேன், ஒரு 14,000 ரூபா போடுறேன், நீங்கள் யூபிஐ பின்னு போட்டால் போதும், உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகிடும் அப்படின்வாங்க. நம்ம யூபிஐ பின்னை போட்டுருவோம். என்ன சொல்கிறது, படிக்கும்போது ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான், டக்குன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். போயிட்டு யூபிஐ பின் போட்டுருவோம். போட்ட பின்னாடி அமௌண்ட்டு டெபிட் ஆகிடும். டெபிட்டு டெபாசிட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே அப்பப்போ நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். வேகமாக பார்க்கும்போது டெபிட்டா டெபாசிட்டா கிரெடிட்டா அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது. நம்ம டக்குன்னு எடுத்துருவோம். அப்போ தெரியாது, ஒரு 1 ஹவர் ஆகட்டும் 2 ஹவர் ஆகட்டும், அப்புறமா நம்ம கேஷுவலாக பார்க்கும்போது ஐயோ இது டெபிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா யோசிப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பேங்க்கு போகிறோம், இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறோம்னா அதுக்குள்ளேயுமே இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும். ஒவ்வொரு ஆளுமே பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் அடுத்தடுத்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிடுறாங்க, இல்லை அமௌண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுறாங்க, ஏடிஎம் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம அக்யூஸ்ட்டை பிடிக்கிறோம், அது வந்து அடுத்த பிரச்சனை. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இன்சியல் வந்து அமௌண்ட் லாஸ் ஆகிருக்குல்ல, அது வந்து பெரிய இழப்பு தானே. அதனால அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்மி பர்சன் யாராக வேணாலும் சொல்லட்டும், நான் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன், தலைமைச் செயலகத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேன், எல்லா பேரும் இம்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கமிஷனர் சார் ப்ரொஃபைல் போட்டு கூட அமௌண்ட் கேட்டாங்க, கலெக்டர் சார் ப்ரொஃபைல் போட்டு காசு கேட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரும் ப்ரொஃபைல் வச்சுமே அமௌண்ட் கேட்டு தான் இருக்காங்க. அது வந்த பின்னாடி தான் நம்ம யார் பண்ணுறா, எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் தான் அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ண முடியாது. இப்போ சார் சங்கராமன் சாரை வந்து நான் ரெகுலராக பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது. திடீர்னு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ அப்படியே இருந்தாலும் நான் பார்க்க முடியும். இல்லை அவர் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும். அவர் ப்ரொஃபைல் நான் டெய்லி போய் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது. இவர் என்ன ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்காரோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வாட்ஸ்அப்லேயோ இதுலையோ ஏதாவது போட்டுருவாங்க. போட்டுட்டு நான் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன், எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேட்கும்போது நம்ம பிளைட்டாக அப்போ நம்ம கால் பண்ண மாட்டாங்க. எமர்ஜென்சி அப்படின்னா சார் வந்து ஒரு ஹை ப்ரொஃபைலில் இருக்கலாம், அவர் கீழே இருக்க சபார்டினேட் யாராவது காசு கேட்டுருவாங்க, அவங்ககிட்ட கேட்டுருப்பாங்க. அதனால சார்ட்ட கேட்டால் தப்பாக நினச்சிருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்லேயே இல்லை வந்து சாரை போய் கேட்பாங்க, சார் நான் அன்றைக்கி ஒரு பேமெண்ட் வந்துருச்சாங்க சார், அப்பயும் காசு கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க. சார் நீங்கள் பேமெண்ட் கேட்டீங்களே சார், வந்துருச்சுங்களா சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ தான் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுவீங்க, நான் அமௌண்ட்டே உங்கள்கிட்ட கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னுவீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். இதில் டேரெக்டாக பேமெண்ட் வாங்குறது கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 50,000 போட்டால் பரவாயில்ல, கிஃப்ட் வவுச்சர் வாங்கிடுது. நான் வந்து அமேசானில் பார்த்தேன், அந்த கிஃப்ட் வவுச்சர் மட்டும் எனக்கு வாங்கி அந்த கிஃப்ட் வவுச்சர் கோடை மட்டும் எனக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னுவீங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் அவன் அந்த கிஃப்ட் வவுச்சர் வச்சு அடுத்து அவன் ப்ராடக்ட் வாங்கிடுவான். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம் போய்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் கொரியர் கஸ்டமர் கேர். கொரியர் நம்ம நிறையா பேர் டக்குன்னு எடுத்தோன்னே நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையன் வந்து கூகுள் தான், நம்ம எதனால என்ன வேணாலும் கேட்டுகிட்டே இருப்போம், அது பதில் சொல்லிகிட்டே இருப்பான். அப்படி கேட்கும்போது நான் ஏதாவது ஒன்று கேட்குறேன்னா அது ரிலேட்டடாக யார் என்னென்ன அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே காமிக்கும். இப்போ நான் ஏதாவது அப்லோட் பண்ணுறேன், நான் தான் தமிழ்நாடோட சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி என் பேரை போட்டு நான் ஒரு 10 வரைக்கும் அடிக்கலாம். அடிச்சேன்னா நான் இதில் அப்லோட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வேறு கண்டென்ட் நான் அடிக்கலாம், மேலே அந்த கண்டென்ட்டே தேவையில்லை. உள்ளே வந்து ஒரு 4 லைன் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி டேவிட் நான் வந்து இந்த வருஷத்தில் பிறந்தேன், இப்போ வந்து நான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு 4 லைனில் மட்டும் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி என் பேரை போட்டு சிஎம் போட்டேன்னா என் பேர் வரும். அதனால அந்த உங்கள் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே இருக்க எல்லாத்தையுமே காமனாக காமிக்கும். அது கரெக்டாக காமிக்காது. நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு தான் அது பதில் சொல்லி கிடையாது. ஒரு 50% அதோட மேட்ச் ஆகலாம், இல்லை 80% மேட்ச் ஆகலாம். மேட்ச் ஆகும்போது அதில் இருக்க எல்லா ரிலேட்டடாக காமிக்கும். இந்த உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டாட் கஸ்டமர் கொரியர்னு போடுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நேரம் ஸ்பான்சர்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் வரும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வெப்சைட்டுக்கு முன்னாடி
இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு ஸ்பான்சர்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸ்பான்சர்னு வர்றதுக்குள்ளாமே ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு. அது வந்து அவங்களோட அஃபீஷியலோ ஏதோ கிடையாது, அது ஒரு விளம்பரம். அந்த விளம்பரத்தை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப்பேஜில். பண்ணும்போது அது வரும். ப்ளூ டாட்னு அதில் ஏதாவது ஒரு லைனில் ஏதாவது வந்திருக்கும். வரும்போது அது உங்களுக்கு சஜஷனில் காமிக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, இது ப்ளூ டாட் கொரியர் தான் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிங்கை போய் கிளிக் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி தான் பேமெண்ட் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணணுமா, ஒரு 5 ரூபா மட்டும் பேமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்வாங்க. ப்ளூ டாட் கொரியரோட அஃபீஷியல் பேஜ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்கும். இதே லோகோ இருக்கும், இதே இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். உள்ளே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி யூசர் நேம் கேட்கும், பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதில் 5 ரூபா தான், ரொம்ப பெருசாலாம் காமிக்காது, 5 ரூபா காமிக்கும். 5 ரூபா தானே, ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு 5 ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 ரூபா பேமெண்ட் போடுவோம். போடும்போது நம்ம யூசர் நேம் வந்துடும், பாஸ்வேர்டு எடுத்துருவாங்க. எடுத்துட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுவாங்க. அட்டன் பண்ணிட்டு பெனிஃபிஷியரி ஆட் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது 5 ரூபா தான் பேமெண்ட் போகும். உண்மையிலே 5 ரூபா எடுப்பாங்க. 5 ரூபா போகும். அந்த லாகின் கிரெடென்ஷியலை வச்சு 50,000 எடுக்கலாம், 5 லட்சம் எடுக்கலாம். ஒரு பெனிஃபிஷியரி அன்றைக்கி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துருவாங்க. நம்ம அதுக்கு அதை பார்க்காம விட்டோம்னா அடுத்த நாள் கூட அந்த அட்டெம்ப்ட் இருக்கலாம். ஒரு ஓடிபி எஸ்எம்எஸ் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். எஸ்எம்எஸ் ஃபார்வர்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அப்ளிகேஷன் எதுனா உங்களுக்கு என்னென்ன மெசேஜ் எல்லாம் வருதோ அந்த மெசேஜ்க்குலாம் அவங்களுக்கு போகும். இல்லை நீங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் போகும். மிரர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. மிரர் அப்ளிகேஷன் பார்த்துருப்பீங்களா சார்? நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ எனி டெஸ்க் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் அப்ளிகேஷன். நான் வந்து 2 டிவைஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நான் இந்த மொபைல் என்னென்ன பண்ணுறனோ இல்லை இந்த லேப்டாப்பில் என்னென்ன பார்க்குறனோ அது ஃபுல்லாமே ஆப்போசிட்டில் இருக்க மாதிரி பார்க்கலாம். எனி டெஸ்கில் பார்க்கலாம். எனி டெஸ்க் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து உதாரணத்துக்கு அது பாப்புலராக இருக்குன்னா எனி டெஸ்க்னு சொன்னேன். அன்ஆத்தரைஸ்டாக நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லாகின் பண்ணிட்டீங்க, பண்ணிவிட்டு அவங்க எதுவுமே பண்ண வேணாம். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன ரெகுலராக பார்க்குறீங்க, இல்லை நீங்கள் ஜிபேக்குள்ளே போகிறீங்க, ஜிபேக்குள்ளே போனோன்னா அந்த யூபிஐ பின்னு போடுறீங்க, அந்த பின் என்னன்னு பார்க்கலாம், வேறு உங்கள் மெயிலோட பாஸ்வேர்டு பார்க்கலாம். அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்க லாகின் பின்ஸில் எடுத்துருவாங்க. எடுத்து அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எதுவுமே வந்து இன்னும் நம்ம சைபர் கிரைம்குள்ளேயே போகலை சார். தமிழ்நாடை பொறுத்தளவு இன்னும் மேக்ஸிமம் சைபர் கிரைம்குள்ளேயே போகலை. ஒரு ரேன்சம் வேரோ இல்லை வைரஸ் அட்டாக்கோ அது வந்து மேக்ஸிமம் போகலை. இப்போ எடுக்கிற எல்லாமே சின்ன சின்ன டெக்னிக் மட்டும்தான், சைபர் டெக்னிக் வச்சு மட்டும்தான் ஏமாற்றிருக்காங்களே தவிர சைபர் கிரைம்குள்ளே நம்ம இன்னும் போகவே கிடையாது. இந்த கேஒய்சி, இந்த பேங்க் லேட்டர் ஆனது இதெல்லாம் ரொம்ப காமனானது. இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே படித்தவங்களாக தான் இருக்காங்க. படித்தவங்க ஹை ப்ரொஃபைலில் இருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து ஜஸ்ட் இதில் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக பண்ணிடுறாங்க. பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறவங்களே இந்த அமௌண்ட்லாம் டெபிட் ஆகிடும். அதனால அந்த மிரர் அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கும். நான் வேணும் உதாரணத்துக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் நான் போட்டு காமிக்கிறேன். இது ஜஸ்ட் இது ஒரு லாகின் பேஜ். வேறு மாதிரி கூட இந்த மாதிரி வரலாம். ஒரு இமெயில், பாஸ்வேர்டு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. கேட்டுட்டு எங்களோட பேங்க்குக்காண்டியோ இல்லை வேறு கொரியர் பார்க்குறேன்னா அந்த கொரியருக்காண்டியோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் போட சொல்லுவாங்க. போட்ட பின்னாடி நம்ம விட்டுருவோம், அடுத்து பார்க்க மாட்டோம். அந்த ரெகுலராக நம்ம போய் அப்ளிகேஷன் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்போமா. என் மொபைலில் 108 அப்ளிகேஷன் இருக்கும். 108 அப்ளிகேஷன்னால ரெகுலராக யூஸ் பண்ண முடியுங்களா? இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். எனக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ தான் நான் அந்த அப்ளிகேஷனை போய் பார்ப்பேன், ஸ்வைப் பண்ணுவேன், பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போவேன். போயிட்டு அது வரைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் அப்படியே பத்திரமா இருக்கும். ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஏற்றுறோம், ஏற்றிட்டு அதை நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா தான் நம்ம அனலைஸே பண்ணி பார்ப்போம். இதில் இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பீஷியஸாக ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். அது வரைக்கும் நம்மளை யாரோ மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம என்ன கிரெடென்ஷியல் கொடுக்குறோமோ அதை வச்சே தான் அவங்க நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க எக்ஸ்டர்னலாக தனியாக நம்மளை வாட்ச் பண்ணியெல்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது. நம்மளோ சும்மா ஒரு ஃப்ளூட்டில் அட்டன் பண்ணுறான். அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவன்கிட்ட வேறு ஏதாவது டேட்டா பேஸ் வந்துருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு லீக்கேஜ் இருக்கலாம், அது அவங்க ஏதாவது டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம். அதை வச்சு நம்ம அட்டன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அட்டன் பண்ணி நம்ம என்ன லாகின் கிரெடென்ஷியல் கொடுக்குறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அன்ஆத்தரைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது வரும் சார், அந்த அப்ளிகேஷனை எதுவுமே நீங்கள் ஏற்றிட வேணும். ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் கேட்கும். இன்ஸ்டாலில் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் ஏற்றும்போது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கேட்கும். ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த கேலரி ஆக்சஸே தேவையில்லாமல் இருக்கும், ஆனால் கேலரி ஆக்சஸ் கேட்கும். அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளோட டேட்டாஸ்லாம் அவங்க எடுக்கிறதுலாம் இருக்கும். ஒரு ஜென்யூனான அப்ளிகேஷன்னா எடுக்க மாட்டாங்க. உங்களோட அக்சஸ் ஃபுல்லாமே அவங்க தான் இருக்குது. நீங்கள் ரெகுலராக இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா
ரெகுலராக நான் பேசுகிறதெல்லாம் அது கேட்டுகிட்டே இருக்கும். இப்போ எனக்கு ஒரு ஷூ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னா ஒரு 4 ஃபீடுக்கு அப்புறம் 5வது ஃபீடு அந்த ஷூ வரும். என்ன பிராண்டு பேசணும் அந்த இது கேட்கும். ஓகே கூகுள்னு சொன்னேன்னா என்கிட்ட வாய்ஸ் கிடையாது. சப்போஸ் இருந்தால் சொல்கிறேன் சொன்னேன்னா உடனே கேட்கும். அப்படின்னா நான் எப்போ பேசுன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. 24/7 அதை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது. நான் ஹலோ கூகுள் ஓகே கூகுள்னு சொல்கிறேன்னா இல்லை அலெக்ஸா எல்லாம் சொல்கிறேன்னா அது என் வாய்ஸ்க்காண்டி எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் சொன்னோடனே அது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நம்ம டேட்டாஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. இப்போ கூகுள் மாதிரி ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மையில் இருக்காங்க. அதனால பிரச்சனைலாம் வச்சுக்கலாம். அன்ஆத்தரைஸ்டு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேட்டாஸ் அவங்க எப்போ வேணாலும் எடுக்கலாம். உள்ளே போய் கேலரி ஆக்சஸ் கேட்பாங்க, கான்டாக்ட் ஆக்சஸ் கேட்பாங்க. எல்லா ஆக்சஸுமே நம்ம கொடுத்துருவோம். ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எவ்வளோ வேகமாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ வேகமாக இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். எல்லாமே ஓகே தான். டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஓகே, படிச்சிங்களா ஓகே, எல்லாமே ரீட் அண்ட் ரைட்டு தான். போட்டு முடிச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருவோம். கொடுத்த பின்னாடி அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அதுலேருந்து என்ன டேட்டாஸ் போகுதுனே தெரியாது. அதுலேருந்து டேட்டாஸ் எடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா FedEx ஸ்கேம்னு ஒன்று போய்க்குது. சொல்லுங்கள் மேடம். இல்லை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா போதும் மேடம். போகாது. நீங்கள் ரெகுலராக உங்களை மானிட்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் கனெக்ஷன் வேணும். இல்லை சென்டர்கிட்ட ஒரு இருந்துச்சுன்னா ரிசீவர்கிட்ட ஒரு இருந்தால் தானே அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அந்த டேட்டா வந்து ரிசீவ் ஆகாதுல்ல. அதனால அந்த அன்ஆத்தரைஸ்டு அப்ளிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். டேட்டாஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் மிரர் அப்ளிகேஷன் மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் என்னென்ன அக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி தெரியும் பார்ப்பாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் பாஸ்வேர்டு மாற்றிடலாம். பாஸ்வேர்டு ஒரு மெயிலாக இருக்கட்டும், ஒரு ஜிபேயாக இருக்கட்டும், இதுக்கான பாஸ்வேர்டெலாம் நீங்கள் மாற்றிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. இது நிறைய இருக்கிற வரிசை சொல்கிறேன் மேடம். FedEx ஸ்கேம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கு சார். மணி லாண்டரிங் சொல்லிட்டு இல்லை நாங்கள் வந்து மும்பை சைபர் கிரைம்லேருந்து பேசுகிறோம்னு சொல்லிட்டு பேசுவாங்க. பேசிட்டு இப்போ மேடம் கூட லாஸ்ட்டாக சொன்னாங்க, ஒரு மேடம் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தாங்க, லாஸ்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு கால் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல. அந்த கேஸ்லாம் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் பக்காவாக சொல்லுவாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அதிகமாக அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க டேட்டா பேஸ் தான் எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியல. அவங்க டேட்டாஸை எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுறாங்க. கால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கொரியர் ஒன்று இதுக்கு சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்கு. சிங்கப்பூருக்கு போகும்போது நீங்கள் ட்ரக்ஸ் வச்சுருந்தீங்க, இல்லை வந்து ஒரு இல்லீகல் அமௌண்ட் வச்சுருந்தீங்க, மணி லாண்டரிங்கில் நாங்கள் வந்து உங்களை செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மல் காலில் வர்றவங்க அடுத்து ஸ்கைப்பில் கனெக்ட் ஆவாங்க. ஸ்கைப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களை தனி ரூமில் வந்து ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு ரூம் இருக்குன்னா நீங்கள் எங்கேயுமே எந்திரிச்சு போகக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் பேசுவார். பேசிட்டு இன்னொருத்தர் கால் வந்து என்னோட சுப்பீரியர் ஆஃபீஸருக்கு வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அடுத்து காமிப்பாங்க. அவங்க பார்த்து செட்டப்லாம் அப்படியே ஸ்டேஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸ்டேஷன் மாதிரியே இருக்கும். அவர் யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாரு. போட்டுட்டு நீங்கள் எங்கேயுமே போகக்கூடாது, உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள், நீங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்கொயரி வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலைன்னா உடனே நான் வந்து ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட வந்து நான் கொடுத்துருவேன், நியூஸ் பேப்பரில் போட்டுருவேன், இல்லை மீடியாவில் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. சொல்லும்போது நம்ம ரெகுலராக அப்படி கொஞ்சம் நம்மளை என்ன சொல்கிறது, ஒருத்தங்க ஆர்டராக பேசும்போது நம்ம ரெக்வஸ்ட்டாக பேசுகிறோம். மேக்ஸிமம் நம்ம ஹியூமன் மென்டாலிட்டி எப்படின்னா ஒருத்தங்க ரொம்ப ஆர்டராக பேசுகிறாங்கன்னா சப்போஸ் அங்கே தான் இருக்காங்க போல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நம்பிடுவோம். கொஞ்சம் வந்து ஆர்டராக பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே தான் இருக்காங்க போல, சரி நம்ம டேட்டா சொல்லிடுவோம், வேறு ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே நம்பிடுவோம். நம்பிட்டு அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க யார்கிட்டையுமே பேச விட மாட்டாங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட் எந்திரிச்சு போயிட்டீங்கன்னா அது முடிஞ்சிடும். வெளியே யாரையா சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்சிடும். ஆனால் நம்மளே எந்திரிச்சே போக விட மாட்டாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு ரூமில் உட்காரீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour 1 hour எங்கேயுமே போக விட மாட்டாங்க. ஈவன் ஃபோன் பண்ணலாங்க. அதான் சொல்கிறேன், நம்ம ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு எதையுமே யோசிக்க விட மாட்டாங்க. நம்ம அப்படியே அடுத்து பேமெண்ட் நான் வந்து அமௌண்ட் நீங்கள் போடுங்க, உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க, அடுத்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க. எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கேட்டுட்டு எனக்கு இந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் அனுப்புங்க, உங்கள் வந்து மணி லாண்டரிங் பிரச்சனையாக இருக்குது, நீங்கள் எங்களுக்கு அமௌண்ட் அனுப்புனா தான் அந்த மணி லாண்டரிங் அது கரெக்டான மணியா இல்லை வந்து நீங்கள் மணி லாண்டரிங் உண்மையிலே பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது, ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு அமௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுப்பாங்க. இவங்க நம்பி அமௌண்ட்டு போட்டுருவாங்க. சிங்கிள் பேமெண்ட்டில் 68 lakhsலாம் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஸ்டேஷனில் 68 லட்சம். யாருக்குமே அது சாதாரண காசு கிடையாது. சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன். அவங்க லாஸ் வந்து 1 crore மேலே நினைக்கிறேன். ஆனால் ஒரு பேமெண்ட் மட்டும் 68 லட்சத்துக்கு மேலே போட்டிருக்காங்க. சேம் இதே கேஸ் தான். என்ன மேடம்? இல்லை அவங்க
அவங்க ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணிடுறாங்க மேடம். ஆர்டிஜிஎஸ்ல இல்லை மேடம். இல்லை மேடம், நீங்கள் சொல்கிறது பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஓகே, கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க. சொல்லுங்கள். டிரான்சாக்ஷன் லிமிட் இருக்கு மேடம். அவங்க செக்கில் போடுறாங்க, செக்கில் போட்டிருக்காங்க. செக்கில் இந்த அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா அதில் டெப்டாக டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Check இருக்குன்னா positive payment system is there, no? Without, if they don't inform, the bank cannot debit. இருக்கு மேடம். இல்லை, எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரொசீஜர் தெரியாது. ஆனால் சிங்கிள் பேமெண்ட் 68 They லட்சம். cannot debit. நான் வேணா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Debited. There's a positive payment system is there. Positive payment is only for the Check gives you tell, without that, whatever it is, if you have issued a check, it has, for debiting, they require this. Positive payment system is there in the course. but it is It will be returned. It will be returned. How can you take the money only for clearing for any payment? மேடம், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேடம். நான் முடிச்சுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட என்ன வந்துச்சோ நான் சொல்கிறேன். இல்லை மேடம், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். நான் முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன், முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பேமெண்ட் போயிருக்கு சார். இதெல்லாம் அவங்க ஐசோலேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்கைப்லேருந்து நார்மல் கால் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்கைப் இருக்குன்னா ஸ்கைப்லேருந்து நார்மல் கால் பண்ணலாம். அதில் வந்து ஸ்கைப் டு ஸ்கைப் மட்டும் கால் பண்ண அவசியம் கிடையாது. நார்மல் கால் பண்ணுறாங்க. நார்மல் கால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்டர்நெட் காலாக தான் அது கன்வெர்ட் ஆகும். அது வந்து சிடிஆர் இது வராது, கால் டீட்டெயில்ஸ் ரெக்கார்டில் வராது. அது வந்து இன்டர்நெட் காலாக வரும். இன்டர்நெட் காலில் வரும்போது நம்ம அந்த நம்பரில் தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிசிக்கலாக அந்த நம்பரை எடுத்துகிட்டு வரும். இந்த நம்பரில் தான் எனக்கு கால் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் பார்க்கும்போது அது நார்மல் நம்பருக்கும் அவங்களுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. அதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் அது இன்டர்நெட் காலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால யார் கால் பண்ணாலும் சரி, போலீஸ் பேசுகிறோம்னா சொன்னாலும் சரி, இல்லை நாங்கள் வந்து சிபிஐலேருந்து பேசுகிறோம் சொன்னாலும் சரி, இதில் ஒவ்வொரு ஏஜ் லிமிட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ஏஜ் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒரு மணி லாண்டரிங் கேஸு இல்லை இல்லீகல் பொருள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்வாங்க. ஒரு பேரண்ட்ஸ் இப்போ அவங்களோட பையன் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, காலேஜில் படிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ராகிங்கில் வந்து உங்கள் பையன் வந்து இது பண்ணிட்டான், ராகிங்கில் ஒரு பையன் வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாங்க, அதனால ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்குது, நாங்கள் சிபிஐலேருந்து பேசுகிறோம், சென்ட்ரல் சிபிஐ நோடல் டீம்லேருந்து பேசுகிறோம், ஸ்டேட்லேருந்து எனக்கு இப்போ தான் மாற்றி விட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொல்லும்போது இவங்க பயந்து போய் என்கொயரி, அவங்க அதே மாதிரி தான் அவங்க பேரண்ட் இருப்பாங்க, லேடியாக இருக்கலாம், ஜென்ஸாக இருக்கலாம், யாராவது ஒரு ஆள் அவங்க எடுத்து அதே மாதிரி ஐசோலேட் பண்ணிடுறாங்க. ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் போட சொல்கிறாங்க. இவங்களும் பயந்து போய் அந்த அமௌண்ட்டை போடுறாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஏஜ் லிமிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கேம் எல்லாமே ஒன்று தான். நார்மலாக ஸ்கைப் காலில் பேசுகிறாங்க, பேசிட்டு அவங்க ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மட்டும் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் மாற்றி சொல்கிறாங்க. ஒன்று நீங்கள் இல்லீகல் பொருள் அனுப்பிச்சுட்ருக்கீங்க, இல்லை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது அனுப்பிச்சுட்ருக்கீங்க, ஸ்கூல் காலேஜ்லேருந்து உங்கள் பையன் யாராவது ராகிங் பண்ணிட்டாங்க, ராகிங் பண்ணிட்டாரு, அவர் வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துடுறாங்க. பார்த்தாங்கன்னா அவர்கிட்ட கான்டெக்டே பண்ண மாட்டாங்க சார். இப்போ கால் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் வீடியோ காலே இருக்கீங்க, நீங்கள் எங்கேயும் போகல, ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க. ஏழை கால் நாங்கள் சாண்டக்ரூஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து பேசுகிறோம். we are going to disconnect your telephone another 2 hours because you are having one more number in Bombay using an illegal activities. ஸோ அந்த நம்பர் பிளாக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நம்பரையும் பிளாக் பண்ண போகிறோன்னு ஒரு நியூஸ் வருது. அது சரி வந்து பதினஞ்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து டேரெக்டாக நாங்கள் பேசுகிற சான்ஸே இல்லை. அப்போ தான் பிளாக் பண்ணது, அந்த நம்பரை பிளாக் பண்ணேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சார், டெலிகாம் சர்வீஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு நோடல் ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. அதில் போயிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாகவே நான் எனக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டாக வருது, இல்லை ஃபோன் நம்பர்லேருந்து வருது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே அதை வந்து இது பண்ணலாம், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். அந்த வெப்சைட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம நம்பர் எங்கே நம்பர் போடலாம், நம்ம பேர் என்ன, எந்த எப்போ நம்ம ஃபோன் வாங்கலாம், எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுக்குறாங்க. டேட்டா பேஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல சார். நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே டேட்டாஸ் கொடுக்குறோம். அதே மேடம், அது எப்படி கரெக்டாக எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. எல்லாத்துக்கும் ஆதார் கார்டு கேட்குறாங்க. எதுக்கு தான் ஆதார் கார்டுங்கிறதே தெரியாமல் போயிடுச்சு. அதிக கூட ஆதார் கார்டு கேட்குறாங்க.
all sharing all our information for the last this one, at least 1 or 2 decades. என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க we are being glued. I go to super bazaar. I am glued. It's not make it. ask for phone number immediately. So I go to the super bazaar. They lure me. Madam, you have made payment more than 2,000 rupees. Here is a coupon. You just fill up the details. Foolishly, we bought with our cell phone number and email ID. So this has been going on over the years. Right there. This is where we are lured. So the dark web, all the data are available. And Aadhaar left, right and center. You go to any Xerox in a place, they have got a soft copy. It is available with them. So I will tell you one incident some 8 months back. My friend from Bangalore, I am from Bangalore. He said to me, sir, my son is getting cheated. Mike is, sorry, it's very. So, using Aadhaar, there are many banks like SBI, Axis Bank. You can use the ATM to take the amount. Then I told him, ask your son to lock the biometric. He did it, and every month his son was losing around 8,000 rupees. Each day, 1,000 rupees, 1,000 rupees. I am from cyber security, yours is cyber crime. So I know my interest is how to prevent the crime. Right there. If the crime can be prevented, there is no need to talk to you. So then I told him, first lock the biometric. Then the problem had stopped. Then we made inquiry in all the sub-register in Bangalore. All our fingerprints, Aadhaar numbers are available left, right and center. So there is a gang from Jharkhand. Bangalore is full of people from these areas because of the job opportunities. What they do, they befriend all those peons, they take all this information. The thing that was bugging me was, how do you fake the fingerprint? The fingerprint is a very, very bad idea because I am suffering for lack of fingerprint for the last 20 years. I don't have fingerprints. But nobody is using iris scanner. If only that all the ATMs can have iris scanner, many of these frauds can be brought down. And no attempt is being made. And the senior citizens, they fall very easy victim. So what they did is this: when you go to Amazon, you can take this one, fake fingerprint reader is available. It is available in the form of sellotape. So now you know the Aadhaar number, face recognition, nobody bothers. Now go there and put in your fingerprint, not yours. The sellotape has got your fingerprint. So the criminal goes there, he takes the money. But the limit is there. As madam says, I am also surprised. Everywhere there is a limit. You can't take more than 1,000 rupees. So he goes to State Bank of India, he goes to Axis Bank ATM, he alternates. So there have been, like that 6 months, he has lost 48,000 rupees. Then you first go and lock your biometric. I don't know how many people they do. Similarly, you go to UAE. So there is when you put your Aadhaar number, then there is a facility lock right there. In a year you are going to get pension, a day or 2. Just before that you unlock. Otherwise I don't think that we senior citizens we get any benefit. So when you are talking about KYC, you people if they know the way I find the audience here. Now KYC as per RBI guidance is only once in 10 years. For people who are opening an ordinary account. But it can be 3 years, it can be 5 years, the way you are holding credit card or if you are taking loans from banks. So there are also 3 years, 5 years, 10 years. Most of the people, they come under 10 years. So you need not have to be worried about KYC. What is going to happen? The bank is going to freeze your account. You go and visit the bank. In case you are away from India, before going to USA or some place, talk to the bank. When is my KYC due? They will tell you. So there can be a lot of prevention. More than addition, phishing, vishing. Today we have to be careful with KYC and Aadhaar. These are the 2 areas in which we are being attacked by government. Thank you. Okay, sir. Sir, I have one question. Everybody is asking for Aadhaar card. Is it necessary? இல்லை மேடம், ஒவ்வொரு நீங்கள் மாஸ்க் ஆதார் கொடுக்கலாம்.
எங்கே கொடுக்கும் போதுமே நீங்கள் ஃபுல் ஆதார் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. மாஸ்க் ஆதார் ஒன்று இருக்குது. ஃபுல் நம்பர் கேட்குறாங்களா? இல்லை சார், ஃபுல் நம்பர் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எந்த நெசரியுமே கிடையாது. மேடம் மேக்ஸிமம் மாஸ்க் ஆதார் கொடுங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் இதுக்கே கொடுத்துருக்கு. மேடம் மாஸ்க் ஆதார்னா உங்கள் ஃபுல் நம்பர்ஸ் இருக்காது. அதில் சம் நம்பர்ஸ் வந்து மாஸ்க் பண்ணிடுவாங்க. லாஸ்ட் இருக்க அந்த 4 டிஜிட் இருக்கும், முன்னாடி ஒரு 4 டிஜிட் இருக்கும், அவ்வளோதான். நடுவில் இருக்கு. How to do that? ஆதார் ஆஃபீஷியல் வெப்சைட் இருக்கு மேடம். UIDA இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஆதாரோட லாகின் பேஜ். இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஆதார் கொடுத்துருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா, லிங்க்டு ஃபோன் நம்பர் ஆதார் நம்பர் ஏதாவது கேட்கும். அந்த நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனுக்கு OTP வரும். ஆதார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு OTP வரும். அது உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் இந்த பயோமெட்ரிக் சென்சார் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை லாக் பண்ணலாம். பயோமெட்ரிக் ஆதார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் பேமெண்ட் எனேபிள் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. அதில் நீங்கள் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சா போதும், பேமெண்ட் வந்து டெபிட் பண்ணலாம். அதனால நீங்கள் அதை லாக் பண்ணி வைக்கலாம். ஆதாரை பயோமெட்ரிக் லாக் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் ஆதாரை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மாஸ்டர் ஆதார் மட்டும்தான் இருக்கும். அது தேவைன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம். அதில் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அந்த UIDA அந்த வெப்சைட் போய் ஆதார் வெப்சைட். ஆமாம், அந்த ஆதார் வெப்சைட் குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு இருக்கும். முன்னாடி இருந்துச்சு, இப்போ நிறைய அப்டேட்லாம் அதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. புதுசாக இருக்கலாம், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். சார் அது நம்ம கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை சார். மொபைல் நம்பர் கொடுக்க வேண்டாம்ன்றது ஒரு இது வந்து யூடியூப்ல அது இன்னும் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது சார்? ஒன்றும் இல்லை, நான் இப்போ வந்து உள்ளே வரேன். அந்த டேட்டா பேஸ்க்காண்டி சார், ஒவ்வொரு இந்த கார்பரேட் கம்பெனி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, டேட்டா சயின்ஸ்க்காண்டி மட்டும்தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வாங்குறாங்க. ரெகுலராக ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு டேட்டில் இந்த பொருளை எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. அந்த ஃபீட்பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே அவங்க பேக் எண்டில் யூஸ் பண்ணுறக்காண்டி அவங்களுக்கு ஒரு பொருள் ரெகுலராக வைக்கிறாங்க. அந்த பொருள் மட்டும் சேல் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அந்த பொருளை எந்த ஏஜ் பர்சன்ஸ்லாம் அதிகமாக வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க. ஒரு 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்த பொருள்லாம் இவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் மட்டும் அதிகமாக எடுத்து போகும். இது ஃபுல்லாமே சென்ட்ரலைஸ்டாக தான் பண்ணுறாங்க. ஒரு கம்பெனி 2 கம்பெனி பண்ணுற மாதிரி கிடையாது. சென்ட்ரலைஸ்டாக அந்த கார்பரேட் கம்பெனி வச்சுட்டு அவங்க டேட்டா பேஸ்க்காண்டி மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க. இதை வச்சு டேட்டா சயின்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதனால இதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னு தான் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வந்தேன். இப்போ நம்ம கேம்பஸ்குள்ளே வந்தேன். வரும்போது என்னோட வெஹிக்கிள் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்க, ப்ளஸ் என்னோட ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க, என்னோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் வந்து எதுக்காண்டி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துல கேட்க முடியுமா? செட்டப் ரூல்ஸ் உங்களுக்கும் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த இடத்துல நான் ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. என்னோட ஐடென்டிட்டி நீங்கள் எதுக்கு எடுக்கிறீங்க? நான் அஃபீஷியல் என்கிட்ட ஐடி கார்டு இருக்குது, நான் ஐடி கார்டை காமிச்சிட்டு வரலாம், என்னை ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்ல. இந்த மாதிரி தான் ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கு. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியல சார். அது நம்ம கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அவங்க என்ன ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் இந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரெகுலராக நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்து உங்களுக்கு கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம். நீங்கள் ரெகுலராக வாங்குறீங்கன்னா நாளைக்கு அடுத்து அவங்க கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 100 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதுலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லி தான் நம்மளால தான் கொடுக்குறோம். கொடுக்கணும் யாருமே அவசியம் சொல்லவே கிடையாது. நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் போய் சொல்லி பாருங்க, நான் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்கள், இல்லை சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாருமே கேட்க போகிறது கிடையாது. நீங்கள் என்னோட கஸ்டமர், உங்களுக்கு நான் கஸ்டமர் கார்டு கொடுக்கலாம், இல்லை உங்கள் டேட்டா பேஸில் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக அந்த ப்ராடக்ட்லாம் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் இருக்குது, அதனால நீங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக இந்த நம்பரை கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் அதை ஸ்டாப் பண்ண போகணுன்றது யூடியூப்ல ஒரு மெசேஜ் ஒரு 6 months முன்னாடி வந்துருக்கு. அது இன்னும் அஃபீஷியலாக எதுவுமே அது பண்ணி தான் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ்க்கெல்லாம் முடியும். இது மட்டும் இல்லை, இட் வில் ஹெல்ப் இன் மெனி வேஸ். நிறைய பின்னாடி இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொன்றுமே வந்து அக்யூரேட்டாக எதுவுமே பண்ணிட முடியாது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதை ஃபுல்லாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு கார்பரேட் வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபீட்பேக் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ஃபீட்பேக் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்க, நான் வந்து ஃபீட்பேக் தப்பாக போடுறேன் அப்படின்னா என் மேலே அவங்க கேஸ் கொடுக்க முடியாது. நான் ஃபீட்பேக் தான் போட்டேன். ஃபீட்பேக்கில் வந்து என்னோட சொந்த இதுதான் கொடுத்தேன். நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தேன், எனக்கு அதை பிடிக்கலாம் சொன்னேன். வேற யாரும் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது, நான் பாதிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லலாம், நீங்கள் வாங்கக்கூடாது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் தான் தப்பே தவிர எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு உங்களுக்கு இது இல்லை. இந்த ஆதார் பேஜை மட்டும் நீங்கள் பாருங்க மேடம். சொல்லுங்கள் சார். தேங்க்யூ சார்.
சார் உட்காருங்க. with the bank, it's all right. I submitted the Aadhaar copy first page. They wanted the back page also. Why? I won't name the bank. But I said, all your white, every detail is available in the first page. Why should you go for this action? No. Our system says the back page is not available, so it's not ours. I want to know from ICICI Bank, is it right? Yes. Madam, ICICI Bank reference. is it right or wrong? ICICI Bank. Sometimes the address will be printed. No, address is everything. On the first page, everything is available. Everything is available. Second page, only common instructions. QR code is available on the front page. Everything available, whatever you want, everything available on the front page. Second page, only common instructions and a small card. That's all. Sometimes people will bring only These that small people card. came with banking up, they people are making a fuss of everything. Let me charge. இல்லை சார் ஒன்றும் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சார் இப்போ டாக்குமெண்ட் நம்ம சப்மிட் பண்ணுறோம் I am also bank. எதுக்காக இல்லை சார் எதுக்காக இருந்தாலும் நம்ம டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா சார் டாக்குமெண்ட் நம்ம சப்மிட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் மாஸ்க் ஆதார் கொடுத்து கீழே இந்த பர்பஸ்க்கானே நீங்கள் எழுதி நீங்கள் சைன் போடணும் இப்போ நான் என்ன பர்பஸ்க்காண்டி கொடுக்கணும் ஒரு கேஒய்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்படின்னா ஃபார் கேஒய்சி ரீசன் ஒன்லி அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் சைன் பண்ணணும் ஆமாம் டேட் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் எப்போ கொடுத்தீங்கன்னு தெரியும் என்ன ரீசன்காண்டி கொடுத்தீங்கன்னு தெரியும் இல்லை மேடம் அது அவசியம் கிடையாது மேடம் ஆதார் ஃபுல் மேடம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இப்போ நான் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம்ல இருந்து நான் கேட்குறேன்னாலுமே எனக்கு ஃபுல் ஆதார் கிடைக்காது ஆதார் நம்பர் என்ன எனக்கு மாஸ்டர் ஆதார் தான் கிடைக்கும் அவன் ஒரு கிளைம் பண்ணியிருக்கான் சஸ்பெக்ட் பர்சன் தான் அவன் இருந்தாலும் எனக்கு மாஸ்டர் ஆதார் தான் எனக்கு அபிஷியலாகவே கொடுப்பாங்க எனக்கு கொடுக்குறது சொல்றேன் சார் ஆதார் நீங்களே கொடுத்துக்கலாம் சார் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதுல தான் கொடுக்க சொல்றது ஆதார் ருபே கார்டு எல்லாமே இன்டர்லிங்க் பண்றீங்கல்ல அது நீங்க இதுலயே பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட் அபிஷியல் வெப்சைட்லாம் பண்றீங்க அது நீங்க எக்ஸ்டர்னல் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லைல்ல சார் ரெகார்டிங் கன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இப்போ ஃபுல் ஆதார் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாலுமே நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது வி வில் மாஸ்க் தி ஃபர்ஸ்ட் 8 digit நாங்கள் அதை வந்து ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் மாஸ்க் ஆதார் கொடுத்தீங்கனாலும் கொடுக்காட்டாலும் நாங்கள் 8 digit ஃபர்ஸ்ட் 8 digit மாஸ்க் பண்ணிடுவோம் லாஸ்ட் 4 digit மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்கும் திஸ் இஸ் அவர் மேண்டேட் பேங்க் மேண்டேட் வித்தவுட் மாஸ்கிங் வி வில் நாட் அப்லோட் யுவர் கேஒய்சி In all the banks. in all the banks. It's a mandate from all bank will follow. If you give full Aadhaar, we will mask mandatory. All banks will follow this. Yes. You mean the full Aadhaar that they give it on post, not the small card? Sorry, ma'am, I couldn't get As you. an ID, you carry the Aadhaar card. Yes, ma'am. So if I give you that, you require the front and the back. Yes, yes, yes. But if I give you the full one, which they usually Front page is enough. don't ask for the back. Correct, exactly. But most of us who carry, we don't carry the full Aadhaar. Yes, sir. ஆதார் நம்பர் போட்டோ அட்ரஸ்லாம் கொடுக்கலாம் ஆமாம் சார் பின்னாடி கொஞ்சம் சொன்னாலே இருக்கலாம் ஆமாம் சார் எங்களுக்கு ஏர்போர்ட் சிம்பிள் தான் ஒன்று சொல்லிட்டு அதை கேட்கலாம் அதுதான் ஒரு விஷயம் அந்த ஃப்ரெண்டு இல்ல நீங்க அந்த ஃபுல் இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது A4 ஷீட்ல தான் எடுக்க முடியும் மாஸ்கிங் அவர் கேட்டது அதுக்காச்சும் அதான் சார் இந்த ஃபுல் ஆதார்லயுமே கீழே கார்டு மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் மேல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அது நீங்க ஃபுல்லா கொடுத்துட்டீங்கன்னா பேக் சைடு தேவையில்லை அது ஃபுல்லா கொடுக்கலனா தான் பேக் சைடு கேட்கும் ஓகே மைக்கு தான் சொல்லுங்க சார் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து இப்போது ஏதாவது ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா லைக் அதில் என்ன ஆகும்னா ஆஃப்டர் யூ
purchase, you will find a spinning wheel. Spin wheel அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஸ்பின் வீலை நீங்கள் பை க்யூரியஸ் லைக் யூ ஸ்பின் அ வீல் யூ வின் அ ப்ரைஸ் அப்படின்னு வரும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நம்மளாம் இட்ஸ் டென்டேட்டிவ், சின்ன குழந்தைங்க மேலே அந்த ஸ்பின் பண்ணுவோம். ஸ்பின் பண்ணுறப்போ அதை என்ன சொன்னோம், யூ ஹவ் won 1000 rupees அப்படின்னு. ஸோ 1000 rupeesக்கு யூ கேன் கிளைம் எனி ப்ரைஸஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் அப்படின்னு வரும். அப்போ அந்த 1000 வின் எங்கே போய் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த 1000 rupeesக்கு ஒரு லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் அமுத்துனீங்கனாலே முடிஞ்சுது. இல்லை, நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன். எஸ், ஸோ எனிதிங் which comes for free is leading us to some bad yes. So the scratch guard, the scratch அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். So don't use most of them like நீங்கள் இல்லை, நேற்று வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்லேருந்து லைக் ஒரு ஃப்ராட் கால் டு ஒன் ஆஃப் மை கஸ்டமர். ஷீ வாஸ் த கஸ்டமர் ஒன்லி டுடே. ஒரு ஃப்ராட் கால் கூப்பிட்டு லைக் எவ்ரி திங் லைக் ஒரு போலீஸ் செட்டப்பில் வாக்கி டாக்கியோட பின்னாடி அந்த வாக்கி டாக்கி நாய்ஸு எல்லாமே வச்சுட்டு சி லைக் ஆஸ் ஹி செட் யூ ஹவ் சென்ட், இது வந்து லைக் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு சொல்கிறேன். எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ சென்டிங் சம்திங் டு அப்ராட், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் அனுப்புறீங்க. அப்போ யூ கிவ் ஃபுல், அங்கேயும் ஆதாரமாக கொடுக்குறீங்க டு ஸ்கை கனெக்ட் ஆர் எனி அதர் courier service, you give your ஆதார் and all. That is not must. ஸோ அங்கே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து there are people where the postman, that information passes on. அப்போ என்ன, that is not accredited, recognized இதாக இருக்காது. There are a lot of, இப்போ ஒரு கொரியர் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா Blue Dart will charge 1000. இன்னொருத்தன் சொல்லுவான் I do it for 800 to 600, 600 to 800 சொல்லுவோம். சரி, கொரியர் தானே, 800 to 600, let it go. It is like the lot of organization which is not up to the standard or not recognized. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கொடுக்குறச்ச என்ன ஆகும்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் வெளியில் போகும். இந்த டீட்டெயில்ஸ் வெளியில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு பேக்கெட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க which contained a packet of cocaine. அப்போது how did he come to know about the packet what we sent to our kid? அப்போது obviously we'll get surprise. அப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு எல்லாம் இல்லை சார் நான் எதுவுமே அந்த மாதிரி அனுப்பல, இல்லை அங்கே அவங்க ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாங்க, அந்த ஃபோட்டோவெலாம் நம்ம காட்டுவோம். காட்டுறச்ச என்ன ஆகும், நம்ம இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கோம், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், ஏதோ இருக்குமோ என்னமோ, நம்ம பண்ணலைனாலும் சம்திங் இஸ் ஃபிஷி. ஸோ சம்படி இஸ் ஹியர் டு ஹெல்ப் அஸ் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு த்ரிட்டனிங் கால்லேயே வில் கெட் அப்செட் அண்ட் வில் கிவ் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். Data is not secure until or unless it is very very mandatory. Please don't use any data. நான் கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எல்லாரும் பட்டன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்க. phone use பண்ணுங்க. How do you know that your data is சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி we can avoid such frauds. Yes. Yes. Just now this IT filing is come. The new fraud is IT refund. IT refund is a new fraud. Suppose they get see this IT refund fraud. Okay. How do they come to know that you are eligible for the IT refund? They contact you and say that you are going to get an IT refund for which you have to do so and so. They are the fraud things. How do they come to know? That is what the basic thing is. To check the CIBIL score, you can use this link. அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா to check CIBIL we have to give our PAN number. அதில் நம்ம PAN entry that is not authorized. Just the information. It is not like RBI or ICICI
Paiza Bazaar, it's a website. அங்கே போயிட்டு நம்ம பேன் நம்பர் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். Ma'am, nowadays the AI is there. சரிங்களா? Artificial intelligence. நம்ம என்ன பண்றோம் AI பண்றோம்ங்கிறது from day to night நம்ம என்ன பண்றோம்ங்கிறது AI is reading the smartphone. இதிலிருந்து எல்லாமே exactly for banking, ma'am, exactly for banking purpose we suggest you to use, as madam said, normal. One thing, our mobile application is secure, 100% secure. Using mobile app is not we are saving our data in multiple websites, unwanted. All accepted, ma'am. இது என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து தானா நடக்கல, நாமளே தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ எவ்ரிதிங் we wanted அந்த காலத்துலலாம் you dropped your kids to school. Now today we rely upon a van driver. There starts the problem. அந்த காலத்துல நீங்க ரேஷன் கடைக்கு போனீங்க, டிஃபரண்ட் ஸ்டோருக்கு போனீங்க, நீங்க போய் வாங்குனீங்க. இப்போ ஆன்லைன்ல கூப்பிட்டு சொன்னா வீட்டுக்கு வருது. ஸோ நல்லதும் நடக்குது, கெட்டதும் நடக்குது. வாட் வேர் வி ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது that happens in yes. ஒரு 5 minutes we just want your attention. ஒரு 5 நிமிஷம் ஏதோ சொல்லணும். He'll finish off and we'll சார் ஒரே ஒரு 5 நிமிஷம் சார், 5 நிமிஷம் முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். ஏன்னா அன்னோன் டர்ம்ஸ்லாம் நிறைய வருது. நான் அதை வந்து எப்படி சஸ்பெக்டாக மார்க் பண்ணுறது, சஸ்பெக்டாக எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் அதை எப்படி செக் பண்ணுறது, இல்லை எப்படி அதை சஸ்பெக்டாக சேர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இல்லை மேடம், அபிஷியலாக வந்து நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் ஏற்றணும் இல்லை அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு யாருமே சொல்கிறது கிடையாது. எனக்கு ஒரு டேட்டா தேவை அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு டேட்டா எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக. எனக்கு ஒன்று ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்னா அவங்களுக்கு எதுக்கு இல்லாமல் அது எதுக்கு ட்ரூ காலரில் எனக்கு ஒன்று தெரியணும்னு சொல்லி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. அவங்க இன்புட் எடுப்பாங்கல்ல, உங்களோட பேர் இன்னொருத்தவங்களை காமிப்பாங்கல்ல, இன்னொருத்தவங்களோட பேரை அவங்கள்ட்ட காமிக்கிறாங்கன்னா உங்களோட பேர் அவங்கள்ட்ட விசிபிளாக இருக்குல்ல. நீங்கள் ஏதாவது ஃபோட்டோ பண்ணீங்கன்னா அதில் அப்லோட் ஆகுது. ஆமாம், உங்களோட விருப்பம் தான். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இது sanjarsavi.com ஒரு .com வெப்சைட் இருக்கு. இந்த இதில் விசிபிள் காமிக்கலாம்.
சார் இதில் ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராய் டிஎன்டி 3.0 அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும். இது வந்து டெலிகம்யூனிகேஷனோட இதில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு எஸ்எம்எஸ் சென்டர்லேருந்து மெசேஜ் வருது, அது வந்து சஸ்பீஷியஸாக இருக்குது, இல்லை ஃபோன் நம்பர்லேருந்து ஃபோன் வருது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் போயிட்டு அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம், ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த நம்பரை வந்து எடுத்து விட்ருவாங்க. அந்த எஸ்எம்எஸ் சென்டரில் அது கீழே அவங்க வந்து எஸ்எம்எஸ்ஸே பண்ண முடியாது, நம்பராக இருக்கட்டும் ஃபோன் காலாக இருக்கட்டும். இதில் இன்னொரு வெப்சைட் இப்போ லோட் ஆக மாட்டேங்குது. ட்ராய் டிஎன்டி 3.0 do not disturb control. Number. இல்லை நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் சென்டர் கீழே வருது, இல்லை ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரி வருதுன்னா நீங்கள் அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, இதில் கீழே யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ்ன்னு இருக்கும். என்சிஆர்பிக்கிலேயே யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதில் நிறைய டேட்டாஸ் அவேர்னஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி வேறு என்னென்ன வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கும். அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இன்னும் லேட் ஆகும். அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அந்த வெப்சைட்டை பார்க்கலாம். வேறு ஏதாவது பார்க்குறதுக்கு இந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸாக இருக்கட்டும், வேறு என்னென்ன அப்டேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பாங்க. சொல்லுங்கள் சார். இல்லை சார், நம்ம ஏதாவது மூவி பார்க்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது சீரியல் பார்க்கலாம். அதனால் அதை பார்க்கும்போது நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம். இதில் நிறைய இருக்குது சார், ஃபுல்லாக என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, டைம் பத்தாது. இதில் ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ் இருக்குது. ஒரு மொபைல் மிஸ் ஆனால் அதில் என்ன பண்ணணும், இல்லை ஒரு சஸ்பெக்ட் நம்பர் இருக்குது, சஸ்பெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும். நீங்கள் அந்த நம்பர் போட்டிங்கன்னா இதில் ஆல்ரெடி எத்தனை சஸ்பெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுவே காமிக்கும். இதில் கீழே இருக்க ஒவ்வொரு லிங்க்கையும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பாருங்கள். என்னால் ஃபுல்லாக எதுவும் பார்க்க முடியாது. ஓகே சார். சார் அது இல்லாமல் கடைசியாக ஒன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ராடு அதில் இப்போ நிறையா போயிருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு டெலிகிராம் லிங்க் மட்டும்தான், டெலிகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராமோ அது மட்டும்தான். அதை வச்சு உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி மென்டர் மாதிரியே பேசுவாங்க. இந்த ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனி இருக்கலாம், அதில் நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரேடிங் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் அதே பேரை சொல்லி இன்னொரு மென்டர்னு சொல்லி அவங்க கனெக்ட் ஆவாங்க. இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை டெலிகிராம்லேயோ கனெக்ட் ஆவாங்க. கனெக்ட் ஆகிட்டு அந்த டெலிகிராமில் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வாங்குவாங்க. வாங்கிட்டு இன்னொரு வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க. ஒரு வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, இல்லை ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அமேசான் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை கார்ட்டில் போடுவீங்க பார்த்தீங்களா, அடுத்து நான் அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கார்ட் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வரும். அதில் ப்ரீமியம் இருக்குது, நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் போட்டிங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமௌண்ட் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு டெலிகிராமு இன்னொரு வெப்சைட்டு, இது ரெண்டை வச்சு மட்டும் நீங்கள் அதை நம்பி பணம் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்கம் வரும். 10,000 30,000 50,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்கம் வரலாம். அதுக்கப்புறம் போகும்போது 1 lakhs மேலே போகும்போது உங்களுக்கு இன்கம் வர வாய்ப்பே கிடையாது. அடுத்து இது அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி நீங்கள் இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும், அதுக்கப்புறம் இன்னும் 4 ரீசன்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ரீசன் சொல்லிட்டு அடுத்து டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு இதுக்காக அமௌண்ட் கேட்டு அடுத்து 2 லட்சம் கட்ட சொல்லுவாங்க, 3 லட்சம் கட்ட சொல்லுவாங்க, 5 லட்சம் கட்ட சொல்லுவாங்க. ஒரு 5 lakhs அவ்வளோ போனதுக்கப்புறம் தான் இவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு போல அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ராடில் யாருமே கொஞ்சம் பார்த்து ஏமாற வேணும். வேற ஏதாவது சார்? ஏன்னா சொல்றதா சொல்லிட்டே இருக்கேன். Traveling, you're traveling, you go into resorts or hotels. Many of them ask only Aadhaar for address proof. Is that they say this is a direction from the police department that you have to take an address, and they take all the addresses. In fact, everybody, family of 4 travels, all 4 items, passport, even gets required. Is it they given by the police department to them, or is there any other? இல்லை சார், அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இஷ்யூ வரும்போது யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்ம வீட்டில் யாராவது வாடகை இருக்காங்க, இல்லை வேறு நம்ம ஏதாவது இங்கே தங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா யாரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கல்ல,
அதுலேருந்து ஒரு இது லீக்கேஜ் ஆகி போச்சுன்னா அந்த ஒரு கன்சர்ன் ரெஸ்டாரண்ட்டோ இதே மேலே நம்ம இது பண்ணலாம். டீட்டெயில்ஸ் நான் அவனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணலாம். ஆனால் இதெல்லாம் மேட்ரே ஆயிடுச்சு. யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஏமாற்றிட்டு போயிடுறாங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது அதில் தப்பி ஏதாவது ஒரு அட்டம் ஆகிடுது, மொத்தமாக ஒரு குரூப்பாக வராங்க. நான் ஃபேமிலி சொல்லலை, ஃபேமிலி மட்டும் வருவாங்கன்னு கிடையாது, இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் வராங்க ஃபேமிலி மாதிரியே. It is a direction from the police. They are insisting that Aadhaar. What I am saying is, you want only address proof, I'll give my driving license. But they are not accepting it. ஆதார் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. They say it's a direction from police now. எல்லா இடத்துலையுமே மேட்ரே கிடையாது. கவர்மெண்ட் அப்படிலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதே கிடையாது சார். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆதார் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நாங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலை. அவங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஆதார் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதே கிடையாது. எங்க சார் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் எது கேட்குறாங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வெஹிக்கிளில் வரீங்கன்னா அதில் உங்கள் இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நீங்கள் ஒரு காரில் வரீங்கன்னா அது உங்கள் பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கா, இல்லை அந்த நம்பர் நீங்கள் தான் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றக்காண்டி வேணால் கேட்கலாமே தவிர. ஆனால் சும்மா இது கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஃபேஷனாக போயிடுது. பீப்புள் ஃபால் பண்ணி நேரம் இதுக்கு பதிலாக பேங்க் போய் வேலையை முடிச்சுட்டு வரலாம். ஒரு ஆட்டோ பேர் தான் நமக்கு புரியுது சார். ஆனால் எல்லாருமே கம்பல்சரி கொடுக்கலாம் அவசியம் இல்லை. மாட்டிக்கணும் தலையிட்டு கண்டிப்பாக I think I'm not so sure why it is only Aadhaar agriculture. Government has insisted. It's a face of a person. It is just Aadhaar. There should be only one ID card for any individual. That is only Aadhaar. அப்படிங்கிற ஒரு rule வந்து they are trying to bring it up. It's not implemented, but they are just rushing it up. Pipeline it is started half the way. It is there in the pipe now. It is like about to overflow. That's it. So yes, one person, one card அப்படிங்கிறாங்க. That they wanted the Aadhaar card to be used. So that is might be a reason. They have an Aadhaar card of their village as well as the city they are working. So how is that possible? If the data is there meant for an all India data, it should not be there that Two IDs cannot be used. Yes. Yeah, but it is not done. It is not done. See, when you make a bigger city, they use their Aadhaar card for getting all the services and the government scheme. So they have an Aadhaar card of the state, but the city that they come, they cannot use the schemes at all. So they make another Aadhaar card. Then how is that being given and they are getting all the funds from that? Not only We will definitely take this point to the department when we meet the commissioner also. We will check on Well, residents. நீங்க பேசுங்க Hello. Now. Hello, 1 minute. நீங்க பேசுங்க. Hello, on behalf of our society, I thank Mr. David for the very illuminating talk. He has covered a wide range of subjects. It is a vast subject. Crime is always evolving, and we have to be very careful. It's a very simple
God. I thank once again Mr. David as well as Madam and for organizing this nice show, and we will follow it up as much as possible. We'll come to you for any help. Thank you. அதாவது ப்ரொவின்ஸனா பார்க்கறதுனா பரவாயில்ல பண்ணிட்டு வர வேணாம்னா That is where it starts from the this one. Then we can go to the bank and then do your business. Don't use the computer. That is the simplest solution. But crime is happening, and we have to be very aware. The only thing is that where the cyber crime people can help the people, because we are all elders. We are not that sharp as like you guys. So we are bound to make mistakes. So if something can be done, for example, if URL I asked, URL of ICICI was bearing information infinity. So my wife is very, very particular about that. Unless it is infinity, it is not a genuine site of ICICI. Now the example you gave us, ICICI can be fudged into so many other forms. So if that can be prevented at the source level, that will be a great help. கவர்மெண்ட் வெப்சைட் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்னா லாஸ்ட் gov.in வரும். அது வந்து ஆத்தரைஸ்டா இருக்கு. பிரைவேட்டா வாங்குறது எதுவுமே நீங்க கரெக்டா அந்த டேர்ம்ஸ்க்குள்ள முடிய முடியாது. அது .com .in மட்டும் தான் வருமே தவிர அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்படி தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. gov.in வந்துச்சுன்னா அது கவர்மெண்ட். மற்ற வெப்சைட்டை வந்து பிரைவேட்டா இருக்க வெப்சைட் வந்து நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால தான் ஒரு லிங்கை கொடுத்து அதுல இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அமேசான்லயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட லிங்க் இருக்கு. அவ்வளோ லிங்க் இருக்கு. அவனே வந்து சப்சிக்வெண்டா இன்னொரு டொமைன் வாங்கி வைப்பான். அமேசான் இருக்கு பாத்தீங்களா, அமேசானை யார் ஏமாத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி அவனே 1 to 10 இல்ல 1 to 3 அப்படின்னு சொல்லி அவனே ஒரு அபிஷியல் வெப்சைட் வாங்கி வைப்பான். நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அது நிறைய இப்போ வெப்சைட்லயே டொமைன் செட்டப் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வரும் ஆத்தரைசேஷன். இந்த லிங்கை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டொமைன்ல தான் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமேசான் அந்த ஏதாவது டொமைனை போட்டீங்கன்னா அமேசான் சொல்லி வரும். சப்போஸ் அமேசான் மாதிரியே வேற ஏதாவது போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அமேசான் வராது, வேற ஏதாவது ஒரு டொமைனோட பேர் வரும். அதனால நம்ம கொஞ்சம் அவேரா பார்த்துக்கிட்டா தான் இருக்க முடியும். கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டை மட்டும் தான் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க முடியும். மற்ற வெப்சைட்லாம் நீங்க உள்ள போய் செக் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இல்ல மேடம், லாக் கூட இருக்கிறதுல மாத்தலாம், இல்லாததை மாத்தலாம். ஏன்னா லாக் இல்லாததை யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்க மொபைல்ல என்னென்ன யூஸ் பண்றீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க டேட்டாஸ் இப்போ வந்து இன்னொரு டேட்டாஸ் போட்டா தான் பண்ண முடியும். அதுல உங்களை மானிட்டரே பண்ணலாம். HTTP பொறுத்தளவு அதுல இதே கிடையாது. ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்குமே வந்து பேக் எண்ட்ல அட்மின் பேஜ்னு ஒன்று இருக்கு. நான் ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கேன்னா அந்த வெப்சைட் பின்னாடி என்னென்னலாம் காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்மின் பேஜ் இருக்கும். அந்த அட்மின் பேஜை வந்து HTTPல வந்து ஈஸியா போய் எடுக்கலாம். கூகுள்ல வந்து டைரக்டா நான் ஹேக்கிங்லாம் பண்ணல, நான் கூகுள்ல போய் டைரக்டா போட்டேன்னா அந்த அட்மின் பேஜுக்குள்ள போய் போட்டோ தான் எடுத்துக்கலாம். HTTP பொறுத்தளவு அப்படி எடுக்கலாம். HTTPSல அப்படி எடுக்க முடியாது. ஒரு லாகின் பேஜ்ல போய் அந்த பாஸ்வேர்டு போட்டா தான் வரும், அட்மின் எடுக்க முடியாது. அதனால தான் அந்த HTTPS வந்து எடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அதை பார்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த லிங்கை செக் பண்ணணும், அந்த வெப்சைட் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஃபாஸ்டா போறோம் பண்றோம் எல்லாமே தெரியுது, நம்ம ஃபாஸ்ட்டுக்கு அவங்க கெயின் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால தான் திருக்குறள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரதா காக்கும் அறிவினாருக்கு இல்லை அதிர வருவதோ நோய். பின்னாடி வர்றதை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டோம். அதனால எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. நன்றி.